وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أسرار يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داعٍ يدعو إلى الهدى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد عبد الإمام بالتقى تعقد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسر وسخر ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وابتغ من الخير كل مولد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يرشد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الغني برهانه المبسوط بالوجود كرم وإحسانه تعالى متعظم شانه خلق الخلق لكما وجوى عليها علما وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة فأرسل إلى مشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأجلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت آثار سربه في عوالم الشهادة والغيوب فما جاء هذا المن الذي تكرم بالمنان فما سما هذا المن الذي برز من حضرة اللسان سورة كاملة زهرت بهيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وترجت برد العوالم بكراج التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله يا مظلوم يا عند الله إن المسلمين قد جاءوا
الكل والآله تجل الحق في عالم كل واسع تجل القضاء بانتشار فتحه بالقريب والشاسع ولو الحمد الذي لا تنسر أفراد بتعداد ولا يمل التكرار بكثرة ترداد أشبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتسكب بوجود الثقلان وتندثر أسرار في الأقوال فما مثل بقلب منيب إلا من ثواب فضل الله على ذا الغبير يا قلب سلوك التوالى بحبيب أكمل منوى جل ما شرف الوجود بنور قمر الكون بهجة وجمالا قد تركها على مقام وتلا في مجدي وتعالى لا تتغير بمدرة بشرا كاملا يزيع الضلال وهو بالبروق ما قطر الأرض ما قدر الكتاب في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبلغ من عظمة الامتنان ما يجد عن وصف اللسان ويعلم في تقويمانية الجلال انتصر منه في عالم البطون والسور ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن وجد هذه البشارة وتلقها بقلب سليم فقد إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنظر بها اللسان عما تضمن الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصريح شمائله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ يلقي من فرضه ونفله عبد أرسله الله العالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في الأمة الجليل متبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة تنتصرها في البر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوصيها على حمد هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبلغ فيها بغيرة الكمال وقام بحق الربوبية بمواد الخدمة لا يقبل عليها آية الإقبال صلاة يتصل بها روح صل عليه به صلاة يتصل بها روح صل عليه به صلاة يتصل بها روح صل عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه بموته ويفتح بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتقون وتقبل بقربه وتبينوا جعل سرك الاسر بهده ووده ما تركوا على بنسر ذكرهم نسير اللهم صل وسلم صلاة وتسليم على سيدنا نبينا اللهم صل وسلم وبارك على خبيري 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 Allah
وحين قربى والوضع هذا الحبيب وعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب ومدار وجود الإله على العهد الوجود تسد ولجنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدر وزمكنا هذا المستور يبلغ نوره كاملا في عالم الظهور نور فاق كل نور وأنبذ الخلق كما على من من الله عليه النعمة من مواسي الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات المنود وأدرك بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين أن قسم الله لهم من الشرف بالقسمة الوافية بعد الوقت الذي ختم الله على حضوره وجود هذا المولود ونفر خاصة الكمال من النور العمود وبرزت حامد المحمود منعما لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوات الله تعالى أزرع رسل العطائم وتعم الأرجاء ما بدا نور الكواكب
والرشد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي ولله جاهي يا الله في جواري غير مكان يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى سوف الرسل محمد وسلام مستمر والليل يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ولمن ألوذ به سواك عنده بالحديث الأمين ولن يزيد
ilaha illallah, la 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 Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi, salli alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala nabiyyika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ولما نربكم مدر الأصحاب محمد يدودا توجهت إلى الله وتوسلت بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أنا أن يجعل حلفي مشكورا وبلغي محمودا وعملي بالأمن مقبولا وتوجهي بدرجات الخلق وسيلة رسولا اللهم يا من تتوجه الأعمال فتغفرا ولا باب ذكيكة يعرف تشاء من الوجود الكامرة نتوجه إليه بأشرف الوسيلتين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمر العالمين أن تصلي وتسلم على ذكرة الكاملة بطلة أمانتك وبسرك وحاملك راية بدعوتك الشاملة على بالأبدان المحبوب لك والوصل بشرف الأبخار في كل موطن من موطن قرب مسار قاسم إمدادك في إيمانك وسابق وشرشادك لأهل بلادك سيد المنين وأصحاب الثقلين العبد المحبوب الحارس المخصوص منك تجد الصائد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة ربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم نتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن لا إله بركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تقدنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وأسن بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هدرك بقاية أعمالنا وتتقبل منا ما تركنا في نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حفرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحق من المعدين ولحرك من الحافظين اللهم إن لنا أنعم برحمتك العزة فلا تغرقنا وأجعل جميلة هي وسيلتنا إليك فغيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسوين أن تغفر المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمحمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وزرا ووله وزهرا وأم بركاته وشريف ذات أولادنا ووالدنا والأنفسنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودقائق الدين القويم في دين الأمدور والسورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهل المأمورة ولو السورة وسلم وجل القومين وامدين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على ذلك المؤمنين أجمعين وانفجر المعتدين والظالمين وافتح على الأولاد عن جميع النواحي والأبصار ويتوب بطير من عندك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي برسالتين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي برسالتين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي برسالتين من جميع البلايا وبالعلم المكين من الذنوب والخطايا ونمنا بالعمل بطاعتك وصدقك بخدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وأجملنا منك بخير الأجمعين وسلم وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأسلام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن منسوب وعلى دوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم cek 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 cek
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li amrihi muhtari wa da'ana ilahi bi'izni wa qad hadana nabika yakin dalana wa hadana. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyaqil akhyar wa miftahi dari biasa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa ali al-athar wa asibul akhyar ada dan ikramil wa ifdoli. Alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dapat hadir pada malam hari ini, kita dalam acara memperingati haul ke-10 tahun ayah atau kakek bagi kami, juga guru bagi kami, yaitu Abdul Manaf bin Asmawi bin Basirin. Terima kasih buat keluarga besar Bapak atau Kai Abdul Manaf bin Asmawi bin Basirin yang sudah mengadakan pada acara peringatan tahun ini. Kami mewakili menyampaikan terima kasih kepada Bapak hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat datang juga kepada Pak Kiai Zainuddin Dalila. Pada malam hari ini akan mengisi mauidul hasanah. Mungkin juga sedikit bercerita tentang Kai kami atau kami Abdul Manaf bin Asmawi bin Basirin. Mungkin ada perjumpaan beliau di masa lalu yang mungkin kita tidak mendengar. Mungkin kali ini bisa kita dengarkan sedikit dari Pak Kiai Zainuddin. Mungkin tidak berpanjang lebar, waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Kiai Zainuddin. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Keluarga besar Bapak Abdul Manaf almarhum yang saya hormati dan saya cintai, bapak-bapak dan ibu-ibu peserta majelis taklim yang insyaallah kita sama-sama dirahmati Allah. Pertama-tama adalah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini dengan kodrah dan irada Allah, dengan taufik dan hidayah Allah, kita diberi waktu dan kita juga memang ingin kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan Allah, hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka haul yang ke-10 atas meninggalnya orang tua kita, guru kita, panutan kita, Bapak Abdul Manaf. Dan tidak terasa ya perjalanan waktu begitu cepat rasanya kita sudah berada pada haul yang ke-10 atas meninggalnya almarhum. Salawat dan salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagai hal. Di antaranya beliau diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti luhur. Beliau bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti luhur. Saya berterima kasih sekali kepada keluarga atas kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan sedikit
selayang pandang atau sesaat bersama guru kita, orang tua kita Pak Abdul Manap, karena saya termasuk orang yang juga paling dekat dengan almarhum. Jadi saya cerita sedikit, pada saat beliau meninggal itu saya datang ke sini. Jadi waktu itu saya datang selesai salat asar, saya datang sini kira-kira jam 4, saya sudah berada di sini, di rumah ini. Setelah itu saya diminta oleh beliau untuk masuk. Saya masuk, beliau tidak baring tapi beliau dalam keadaan duduk, beliau duduk. Kemudian saya tanya-tanya, beliau ngasih tahu ada hal-hal yang beliau alami. Saya pada waktu itu menjelang kira-kira sekitar jam 5, saya baca Kanzul Aras. Begitu saya baca Kanzul Aras, beliau diam, lalu beliau tidak suka saya baca itu. Beliau tidak mau saya baca itu. Jadi saya tidak selesaikan itu, saya berhenti. Kemudian saya baca Nurbuat. Baca Nurbuat gitu. Sambil saya doa supaya kalau beliau masih panjang umur, diberi kekuatan oleh Allah, disehatkan kembali. Tapi rupanya Allah menghendaki untuk beliau memang akan berpulang pada. Selesai salat saya waktu itu maghrib, saya maghrib di sini. Saya salat maghrib, selesai salat, saya kembali lagi duduk. Beliau juga salat tapi dengan isyarat. Saya kembali duduk. Almarhum ini tanya jam berapa? Saya bilang waktu itu sekitar jam 7 malam. Jam 7. Terus beliau bilang jam 10. Saya tidak paham apa yang dibilang jam 10. Cuma saya pikir karena beliau mungkin sakit, jadi bahasa kita barangkali ngelilu ke apa gitu kan. Jam 10. Saya diamkan aja jam 10, tapi saya terus berselawat, saya doa, mudah-mudahan beliau dikasih kekuatan. Dan beliau tidak baring, dia duduk saja. Begitu. Cuma karena saya tahu beliau kurang sehat, jadi saya tidak ngajak bercerita, tapi saya duduk saja nungguin. Karena sudah beliau selalu bilang jam 10. Saya tidak paham, saya pikir jam 10 ini mungkin ada tamu yang diundang, datang atau anak keluarga mau datang gitu kan. Karena beliau kurang sehat, jadi saya tidak nyambung apa jam 10 itu. Karena terlalu lama, sudah jam setengah 10, saya duduk itu dari maghrib. Setengah 10, saya permisi pulang sama beliau. Saya permisi pulang. Kira-kira kurang lebih setengah jam saya di rumah. Beliau nelpon bahwa almarhum sudah selesai. Padahal saya tinggalkan waktu itu tidak ada tanda-tanda untuk mau berangkat, juga mau meninggal. Setelah beliau menelpon saya bahwa sudah selesai itu, baru saya teringat, oh rupanya ini yang dibilang jam 10 tadi itu. Cuma saya tidak paham. Kalau saya paham, saya tunggu sampai jam 10. Kalau setelah beliau menyebut jam 10 itu, saya tidak paham apa yang dimaksud jam 10 itu. Kan kita tidak memikirkan, kita berharap supaya panjang umur begitu, tidak terlalu banyak kita. Tapi karena kita tidak mengerti apa yang beliau bilang jam 10 itu, maka saya pulang. Begitu setengah jam saya di rumah, beliau menelpon saya bahwa sudah barusan selesai pas jam 10. Baru saya tahu, astagfirullahaladzim, rupanya yang beliau selalu bilang jam 10 itu rupanya mau meninggal jam 10 itu barangkali. Itu yang saya ingat betul almarhum. Dan saya yakin betul beliau husnul khatimah. Karena selalu zikir. Jadi la ilaha illallah itu selalu beliau baca, la ilaha illallah itu sampai. Dan tidak seperti orang lain yang gelisah barangkali. Ini tidak, beliau duduk saja. Cuma saya tidak mau ngajak berbicara terlalu ini karena saya tahu beliau kurang sehat, tapi saya duduk aja. Teman-teman sekalian, yang para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuatu yang patut kita tiru. Almarhum tidak banyak bicara. Beliau tidak banyak bicara. Kalau bicara seperlunya, kalau kira-kira kurang bermanfaat, beliau tidak banyak
tidak banyak ngomong. Jadi bicara itu seperlunya. Itu. Dan itu yang dianjurkan Nabi. Kata Nabi, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Beliau rupanya mengamalkan itu. Bicara yang baik, tidak bisa bicara baik, lebih baik diam. Itu yang ditinggalkan. Hadirin sekalian. Nah, orang yang hidup pasti mati. Karena kita tahu bahwa orang hidup pasti mati, minimal dua hal yang perlu kita ambil hikmah dari orang yang meninggal. Pertama, adakah sesuatu yang bisa diingat orang setelah kita berpulang? Ada kaul yang mengatakan, ihfad li nafsika dzikraha adzikru lil insani umrusani. Carilah sesuatu yang bisa diingat orang setelah engkau tidak berada lagi di muka bumi ini. Karena ingatan orang kepadamu adalah umurmu yang kedua. Ihfad li nafsika dzikraha adzikru lil insani umrusani. Carilah sesuatu yang bisa diingat orang setelah engkau hilang di muka bumi. Karena ingatan orang kepadamu itu adalah umurmu yang kedua. Kalau begitu para hadirin, umur itu ada dua. Ada umur yang sesungguhnya yang kita jalani sekarang, dan ada umur yang nanti di dalam ingatan orang. Kalau orang mau bertanya, yang mana lebih panjang umur yang sebenarnya sekarang dengan umur yang di dalam kenangan orang, maka saya jawab bahwa terkadang umur di dalam kenangan orang jauh lebih panjang daripada umur yang sekarang. Kalau umur yang sekarang paling panjang 100 tahun. 100 tahun kalau dibanding dengan umur dunia yang sudah miliaran tahun tidak punya arti apa-apa. Tapi orang bisa panjang umurnya dengan ingatan orang karena dia berbuat sesuatu yang baik. Almarhum termasuk orang yang keras untuk mendidik anak-anaknya dengan ibadah, dengan agama. Beliau adalah orang yang keras mendidik anaknya dengan agama. Dan itu alhamdulillah. Para hadirin sekalian, saya sempat mengantar anak beliau yang perempuan mutmainnah diantar ke pondok pesantren di Al Khairat Palu, mondok beberapa tahun di sana, kemudian kembali. Beliau memang orang yang keras. Adakah sesuatu yang bisa diingat orang? Ini sesuatu yang dikenang, sesuatu yang diingat orang. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik, maka yang baik itu yang akan diingat orang. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka yang tidak baik itu yang akan diingat orang. Ambil contoh, Nabi Muhammad itu umurnya cuma 63 tahun. 63 tahun Rasulullah punya umur. Tapi sampai hari ini, beliau sudah 1450 tahun. Kan beliau lahir tahun 571, sekarang sudah 2021 kurang 571, tinggal sisanya 1450. Ini adalah kelahiran Nabi yang ke 1450. Padahal umurnya cuma 63 tahun. Kenapa? Karena beliau baik. Jadi orang-orang baik pasti dikenang kebaikannya. Almarhum yang saya tidak bisa lupakan, beliau banyak membela saya karena saya katakan tadi beliau ada orang dekat dengan saya. Pada waktu itu di Sebengkok Tiram itu saya buka madrasah Ibtidaiyah Al Khairat. Saya mengajar dari pagi sampai jam 12. Kemudian setelah itu nanti jam 12:30 buka lagi sampai jam 5. Nah, karena kesibukan banyak kelas, ada orang-orang yang meninggal di sekitar situ, saya tidak bisa hadir. Karena kalau saya tinggalkan anak-anak tidak ada yang ngajar. Orang-orang jadi pembicaraan, ini apa Ustadz, ini ada orang meninggal, tidak pernah datang orang meninggal. Betul, kalau dia enggak. Beliau yang membela saya mati-matian. Ketika orang menjelek-jelekan saya dalam hal-hal seperti itu, beliau inilah yang banyak. Kalian tahu, kalau itu ditinggalkan sekolahnya siapa yang ngajar? Sedangkan ini fardu kifayah, kita bisa mengerjakannya tanpa kehadiran beliau. Beliau bela saya, dan beliau itulah yang alhamdulillah. Ketika orang-orang menjelekkan, ketika orang-orang mau menjatuhkan, beliau yang tampil untuk membela
Karena kata beliau, kalau ditinggalkan sekolahnya bisa mati, sedangkan ini kita bisa kerjakan, kita bisa mengerjakannya tanpa kehadiran ustaz. Itu yang saya ingat betul kepada almarhum, tidak bisa saya melupakan itu, hadirin sekalian. Nah, kita kembali. Jadi sesuatu yang baik itu akan dikenang. Nabi Muhammad 63 tahun sampai sekarang sudah 1450 tahun kelahirannya, sudah 1450 tahun, tapi masih tetap diingat orang karena kebaikan. Tetapi Bapak Ibu jangan salah, sampai hari ini juga Firaun masih diingat orang karena meninggalkan kejahatan, keburukan, mengaku dirinya Tuhan. Dia berteriak, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Dia mengaku dirinya Tuhan. Atau sahabat Rasulullah Abu Jahal, sampai hari ini masih diingat orang. Jadi kita ini mau dikenang orang yang bagus, kita bikin yang bagus, kita wariskan yang baik itu untuk anak cucu kita. Kita wariskan kebaikan itu untuk anak cucu kita, supaya kebaikan itu yang terus diingat orang. Minimal contoh-contoh yang baik, hadirin sekalian, contoh-contoh yang baik yang bisa dikenang oleh mereka. Tapi kalau kita mencontohkan sesuatu yang buruk, itu yang dikenang oleh mereka, dan itu menjadi azab buat kita. Tadi Pak Ahmad telah memimpin kita untuk tahlil. Ada orang pemahamannya bahwa kalau anak Adam sudah meninggal, maka putus semua amalnya. Bahasa hadisnya begini, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, dia bilang, kalau mati anak Adam maka putuslah semua amalnya. Lalu timbullah pendapat, tidak usahlah didoakan orang sudah mati, sebab putus amalnya. Dia tidak paham bahwa yang putus itu amalnya orang meninggal. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu. Kalau meninggal anak Adam maka putus amalnya. Nya itu kembali sama orang meninggal. Jangan dibilang bahwa tidak usah didoakan, putus amalnya. Amal siapa yang putus? Yang putus amalnya orang meninggal. Orang meninggal tidak bisa lagi salat, tinggal disalatkan. Dia tidak bisa lagi mandi, tinggal dimandikan. Dia tidak bisa pakai kapan sendiri, tinggal dikapani. Tidak bisa, jangan mau beramal. Untuk yang begitu-begitu aja dia tidak bisa. Artinya amalnya memang tidak bisa. Tapi bukan amal kita yang putus. Kalau amal kita yang putus, tentu hadis itu berbunyi begini, idza mata ibnu Adama in qata'a amaluna. Kalau mati anak Adam maka putuslah amal kita. Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluna. Kalau mati anak Adam maka putuslah amal kita. Kalau putus amal kita tentu tidak ada gunanya lagi kita mendoakan, karena amal kita sudah tidak nyampai. Tapi ini yang putus bukan amal kita, amal dia. Sedangkan amal kita tetap berjalan. Contoh, ketika kita melakukan salat jenazah, menyelenggarakan salat jenazah, maka dia ada 4 kali takbir. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah. Allahu Akbar yang kedua, salawat kepada Nabi. Allahu Akbar yang ketiga, doa untuk orang yang meninggal itu. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kalau dia perempuan, tentu doanya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afana. Ya Allah, ampuni dosanya, berikan rahmat dia gitu. Maafkan dosanya. Begitu doanya itu. Ya Allah, berikan, Allahumma gfirlahu, ampuni dia, warhamhu, beri rahmat dia, wa'afu anhu, maafkan kesalahannya. Kan begitu doanya itu. Pertanyaannya, kalau tidak ada doa, tidak ada gunanya doa orang hidup kepada orang mati, lalu untuk apa kita diajar doa begitu ketika salat jenazah? Kalau tidak ada gunanya doa orang mati, doa orang hidup kepada orang mati, kenapa kita diajar doa begitu? Ternyata doanya pada saat takbir yang ketiga, Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni dosanya, berikan rahmat dia. Nah, kalau tidak ada gunanya, buat apa doa itu diajarkan? Tentu ini menggambarkan bahwa tidak masalah kita mendoakan kepada orang yang telah mendahului kita. Adapun lalu tadi disebutkan, idza mata ibnu Adam kata amaluhu, putus amalnya, illa min salas, kecuali 3. Pertama, waladun sholih, anak yang saleh. Anak yang saleh ini juga oleh sebahagian dibatasi bahwa dia adalah anak kandung. Padahal itu bukan anak kandung. Kalau anak kandung itu bahasanya ibnu salih, bin dia. Ibnu salih itu anak kandung yang saleh.
Tapi kalau waladun solih bukan anak kandung. Karena orang-orang Arab kalau biasa ada anak-anak lain, ya walad, anak, bukan anaknya itu. Jadi waladun solih itu bukan anak kandung, anak angkat barangkali, anak murid, anak didik, apa begitu. Jadi tidak dibatasi dengan anak kandung. Sebab waladun solih jangan dipahami bahwa itu anak kandung, bukan. Semua orang bisa mendoakannya, hadirin sekalian. Ini karena kita tidak paham tentang bahasa itu, lalu yang mendoakan hanya anaknya aja, yang boleh. Padahal tidak begitu bahasanya. Jadi waladun soleh, anak didik, anak angkat, jadi anak murid kita. Semua bisa mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia, semua bisa. Jadi tidak bisa dibatas-batasi begitu. Maka saya sampaikan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujah untuk kita melarang-larang orang mendoakan kepada orang yang meninggal, karena bukan itu tujuannya. Nabi hanya mengingatkan kalau meninggal anak Adam maka putus semua amalnya, sehingga itu kalau mau banyak beramal sendiri waktu masih hidup, beramal, karena dunia itu tempat kita bercocok tanam untuk nanti hasilnya akan dipetik di akhirat. Kata Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia itu tempat kalian bercocok tanam untuk nanti hasilnya akan kamu petik di akhirat. Nah, itu yang pertama. Jadi cari sesuatu yang bisa dikenang orang sebelum kita meninggalkan dunia ini. Kalau beliau ini alhamdulillah ada yang kita ingat. Beliau adalah orang yang baik, beliau orang saleh, dan beliau adalah orang yang paling yang paling semangat kalau sudah bilang untuk agama. Alhamdulillah beliau juga termasuk mantan imam di Masjid At-Taqwa ya, yang kita banyak bermakmum kepada beliau. Yang kedua, karena perjalanan itu jauh, jadi minimal dua saya katakan tadi. Pertama, apa yang kita bisa diingat orang kalau kita sudah tidak ada. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang bisa kita bawa ketika kita berangkat perjalanan jauh ini. Harus siapkan bekal. Kata Nabi, dunia tempat bercocok tanam, hasilnya nanti dipetik di akhirat. Banyak yang kau tanam, banyak yang kau petik. Karena perjalanan ini jauh. Saya kasih contoh. Kita berangkat dari Tarakan mau ke Surabaya. Kalau tidak bawa duit, tidak berani. Tidak berani kita kalau tidak bawa duit. Mau ketemu keluarga 1 minggu di kampung, di negeri kita di sana. Mau ketemu keluarga 1 minggu, tidak berani kalau tidak bawa duit dari sini. Kadang-kadang kepala jadi kaki jadi kepala untuk kita pusing nabung buat ketemu dengan keluarga 1 minggu di kampung. Tidak berani kita kalau tidak bawa uang dari Tarakan. Walaupun orang yang kita jumpai itu baik, begitu kita kehabisan duit langsung pinjam uang 1 juta. Nanti aku sampai di Tarakan ku kembalikan. Yang penting rekeningmu kasih sini. Adek kita bukan 2 juta, bukan 1 juta, 2 juta. Ini uang 2 juta. Nggak usah kau bayar. Lama kita baru ketemu. Baik sekali orang itu. Tapi kita tidak berani berangkat ke sana kalau tidak bawa duit dari Tarakan. Ini contoh. Dari satu kampung ke kampung lain tidak bawa uang, tidak berani. Pertanyaannya, bagaimana kalau berangkat dari dunia ke akhirat? Tidak bawa apa-apa. Padahal dari satu kampung ke kampung lain tidak berani kalau tidak bawa uang. Walaupun di sana ada orang yang baik hati, kalau kita kehabisan duit dia bantu, tapi toh juga tidak berani. Nah sekarang pertanyaannya, dari satu kampung ke kampung lain tidak berani. Sekarang bagaimana kalau dari dunia ke akhirat? Tidak ada amal yang baik yang bisa menyelamatkan. Sehingga itu hikmah yang seperti ini kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita hadirin sekalian, bahwa semua yang hidup pasti akan mati. Karena pasti akan mati, maka kita dituntut untuk mencari sesuatu yang bisa kita bawa pulang. Takwa yang paling baik adalah takwa itu untuk kita bawa pulang sebagai bekal. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya katakan bahwa saya paling dekat sekali dengan almarhum, dan oleh sebab itu malam ini kita sesaat bersama beliau insyaallah. Dan mari saya tutup acara ini, ceramah ini, kalau ada yang kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari ujung rambut sampai telapak kaki mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doa khusus untuk beliau. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhil marhum Pak Abdul Manap.
min asma'i. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al sawma qaranahu wa halalnahu hadiyatan balighatan wa rahmatan nazilatan ala rawdati man itamana'una bisababihim wa taluna al-Qur'an al-azim li ajrihim. Allahumma ja'alil Qur'an lahum fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an wa min al-sitran wa hijab wa sirati nuran wa ila liqa'i Allah subhanahu wa ta'ala silatan wa surna wa iyyahum. Ij'alil ma'ida bainana bainahum jannata ilahi ya rabbi wa jannatika jannatin na'im wa daraka daras salam ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa salihin wa hasuna ulaika rafiqan. Dzalikal fadlu minallahi kafa bil halima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswahu wa aqim nuzulahu wa sima dakhala birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al qabrahu rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al hufratan min hufarin niran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dawam fiha subhanaka Allahumma wa ta'ala biha salamun wa ahdahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim salatan tunjina bil afqat wa taqadat wa tarfa'una min darajat. Allahumma salamatan fid din fil jasad wa ziyadatan fil umur wa rizqi wa tabi'an qabla maut sakatan wa najatan minan nar. Rabbi fil lana walidina warhamna kama rabbayana shighara. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha asnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha asnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha asnil khatimah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Salam radawan alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Pak Kiai Zainuddin Dalilah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama bagi kami pribadi. Semoga Pak Kiai sehat selalu dan semoga kita yang hadir beserta keluarga kita diberi kesehatan selalu dan doa kita dikabulkan Allah. Demikian kami selaku tuan rumah mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Demikian mohon maaf kurang dan lebihnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah